اللهم صل على حبيبنا وشفينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على اللهم محمد على محمد وآل محمد. وآل اللهم محمد صل على محمد وآل اللهم صل على محمد محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى آله وصحبه الميامين المنتجبين. Masyarul muslimin, Bapak Ibu yang sangat berbahagia, kita bersyukur, kita bersua dalam keadaan sehat walafiat. Dan pertemuan kita kali ini masih meneruskan surat Al-Baqarah, surat yang kedua. Malam ini kita masuk pada ayat 176 sampai 180. 176 sampai 180. Jadi Bapak Ibu yang ingin membuka mushafnya atau Al-Qur'annya sendiri, silakan buka surat yang kedua, surat Al-Baqarah, ayatnya 176 sampai 180. Ustadz kita belum ada ya? Ustadz Wahidin Dohid belum kelihatan ya? Terus sekalian karena Ustadz kita belum ada yang kelihatan ini, mari kita masuk ke screen untuk kita sama-sama membaca surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayatnya 176 sampai 180. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. وإن الذين اختلفوا في الكتاب في شقاق بعيد. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق ولا المغرب. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه. والملائكة والنبيين وآتى وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وآتى على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة. وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة.
وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا وآتى الزكاة والموفون والموفون بعهدهم إذا بعهدهم إذا عاهدوا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البعث والصابرين في والصابرين في البأساء البأساء والضراء وحين وحين البأس البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون أولئك أولئك الذين الذين صدقوا صدقوا وأولئك وأولئك هم هم المتقون المتقون. Tatoirin teruskan. Tatoirin. شكرا شكرا أستاذ. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل لا يا أيها أيها الذين الذين آمنوا آمنوا كتب 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 عليكم 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 القصاص في القصاص القصاص في في القتلى القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى الحر الحر بالحر بالحر والعبد والعبد بالعبد والأنثى والأنثى بالأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان فمن فمن عفي عفي له له من من أخيه أخيه شيء شيء فاتباع اتباع بالمعروف وأداء إليه إليه بإحسان 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 ذلك تخفيف من ربكم ورحمة ذلك ذلك تخفيف تخفيف من ربكم ورحمة ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم فمن فمن اعتدى بعد ذلك ذلك فله فله عذاب عذاب أليم 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 ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون ولكم في ولكم في القصاص القصاص حياة يا أولي الألباب 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 لعلكم لعلكم تتقون تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت كتب كتب عليكم عليكم إذا 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 حضر حضر أحدكم أحدكم الموت الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف إن إن ترك خيرا 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 الوصية للوالدين للوالدين والأقربين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين
المتقين وقنا والمتقين صدق الله العلي العظيم. صدق الله العظيم. اللهم صل وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار. اللهم صل على اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد محمد وآل محمد. اللهم اللهم صل صل على على Muhammad وآل وآل Muhammad محمد. wajil farajah. Saya kembalikan Ustaz. Kita Bapak Ibu sekalian mengaturkan terima kasih syukran katsira kepada Ustaz Wahidin Wahid yang telah memandu kita membaca ayat suci Al-Quran. Semoga Allah SWT senantiasa mengirim malaikat menyertai beliau bersaf-saf sampai ke arsy Allah SWT. Begitu juga Bapak Ibu semuanya, semoga dengan keikutsertaan membaca Al-Quran tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala mempersaksikan Bapak Ibu sebagai pecinta kitab suci Al-Quran, sebagai bukti cinta kepadanya, kepada Allah Rabbul Alamin, dan nanti di akhirat disertakan dengan pasangan-pasangan Al-Quran, karena Nabi telah bersabda, anta man ahbabta. Kamu nanti di akhirat akan bersama dengan siapa saja yang kamu cintai. Kita teruskan surat Al-Baqarah kita, surat yang kedua. Al-Baqarah artinya sapi betina. Turunnya surat ini adalah di Madinah, maka disebutlah dengan surat Madaniyah. Jumlah ayatnya 286 ayat, dan tadi kita telah membaca sampai 180. Jadi 180. Terakhir kemarin kita sudah baca dari sampai 175 yang berkenaan betapa banyak orang yang kok sabar untuk melakukan suatu amalan perbuatan yang bisa mengantarkannya kepada neraka jahanam. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika alladzina ishtaraw dalalata bil huda wal adzab bil maghfirah. Jadi harusnya kita berharap dapat maghfirah. Harusnya kita dapat al-huda, tetapi mereka justru memilih kesesatan, memilih azab daripada al-huda dan maghfirah. Allah mengatakan orang-orang yang seperti ini, fama asbarahum alan nar, alangkah sabarnya mereka melakukan amalan-amalan yang membawa mereka kepada neraka. Sehingga kemudian ayat ini bisa kita maknai bahwa mereka kok bisa betah tinggal dalam neraka. Orang yang betah tinggal dalam neraka adalah orang yang betah melakukan amalan-amalan yang menghantarkannya kepada neraka dalam kehidupan dunia ini. Kita sekarang masuk pada ayat baru, yaitu ayat 176, yang berbicara tentang apa saja yang Allah turunkan adalah kebenaran. Jadi Al-Quran ini adalah kebenaran. Kata-kata kebenaran itu berarti mengikat seluruh realitas, karena seluruh realitas adalah kebenaran. Baik itu realitas yang sifatnya makhluk ataupun realitas yang sifatnya ilahiyah. Bahkan kalau kita satukan semuanya menjadi satu realitas, mulai daripada khalik dan makhluknya adalah kebenaran itu sendiri. Allah SWT berfirman, dzalika bi anna Allah, yang demikian itu karena sungguhnya Allah SWT nazzala, telah menurunkan Alkitab, Al-Quran maksudnya bil haq, dengan kebenaran. Jadi artinya bahwa harusnya yang kita sabarkan, ini kan tadi sambungan daripada sabar. Harusnya kita sabar untuk belajar Al-Quran. Orang yang sabar belajar Al-Quran kan berarti takut terhadap neraka dan merindukan surga. Jadi orang yang sabar membaca Al-Quran menunjukkan bahwa kesabarannya itu adalah diperkuat oleh kerinduannya kepada Rabb-nya. Karena tidak ada cara yang paling cepat dan tepat untuk menjumpai Al-Khaliq, Allah, kecuali dengan membaca suratnya, kitab-kitabnya. Membaca kitab sucinya, surat-suratnya.
Kita tahu bahwa Al-Quran adalah terdiri daripada kumpulan surat-surat Allah kepada kita. Jadi kalau kita rindu berjumpa dengan Allah, ya bacalah suratnya. Kalau kita rindu berjumpa dengan Allah, simaklah, bacalah, tadaburilah kitab suci ini. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkenalkan dirinya melalui kitab suci. Dan yang namanya kerinduan itu adalah orang yang ingin menyatu dengan yang dirindui. Kalau kita ingin menyatu dengan yang dirindui, kan harus mengidentifikasi diri kita sama dengan dia. Kalau kita ingin menyatu dengan orang kita rindui, kan berarti kita harus menyesuaikan frekuensi hati kita, keinginan batin kita, dengan keinginan yang kita cintai. Nah, bagaimana kita bisa menyatu dengan Allah kalau kita tidak menyesuaikan diri dengan apa yang Allah inginkan? Nah, pertanyaannya bagaimana cara mengetahui apa yang Allah inginkan? Kalau manusia bisa kita tanya langsung, tapi kita tidak kuasa untuk menjumpai dia secara langsung. Maka Allah SWT sebagai bentuk kecintaannya kepada kita, dia memilih salah seorang di antara kita manusia yang terbaik untuk kemudian dia kirimkan surat-surat itu kepada kita. Untuk apa? Untuk kita mengenal dia. Jadi Alkitab Al-Quran ini adalah merupakan kitab di mana dia memperkenalkan dirinya kepada kita agar kita ma'rifat kepadanya, dan dengan ma'rifat kepadanya kita akan menyatu dengannya sebagai bukti kerinduan kita kepadanya. Maka di sini dikatakan zalika bi anna Allah nazzala al-kitabil haq. Jadi Alkitab ini, Al-Quran ini adalah kebenaran. Yang dimaksud dengan kebenaran adalah tidak ada cacatnya sesedikit apapun juga. Yang di permulaan surat Al-Baqarah dikatakan la raiba fihi. Tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Karena tidak ada keraguan kan berarti semuanya meyakinkan. Semuanya adalah yakini. Wa innal ladzina ikhtalafu fil kitabi la fi syiqaqin ba'id. Dan sesungguhnya orang-orang yang ikhtalafu berselisih fil kitab dalam kitab suci la fi syiqaqin ba'id. Coba Bapak Ibu sekalian menyimak ayat-ayat ini. Tidakkah sering kita mendengar di tengah masyarakat kita bahwa kalau Al-Qur'an mau apa kalau kita membaca Al-Qur'an tidak apa-apa kita memiliki multi tafsir. Ya memang tidak apa-apa kita memiliki multi tafsir, tapi berdasarkan Al-Qur'an ini tidak mungkin terjadi multi tafsir. Kalau terjadi multi tafsir bisa menjadi pengantar terjadinya perpecahan berdasarkan ayat ini. Permusuhan, syiqaq itu permusuhan, perpecahan. Nah di sini dikatakan wa innal ladzina ikhtalafu fil kitab. Dan semuanya orang-orang ikhtilaf berselisih fil kitab dalam kaitannya dengan isi kitab suci. Bukan alladzina ikhtalafu alal kitab, tapi fil kitab. Fi artinya di dalam. Kalau atasnya adalah alal kitab. Tidak dikatakan wa innal ladzina ikhtalafu alal kitab, tapi wa innal ladzina ikhtalafu fil kitabi. Jadi siapa yang berselisih berkenaan dengan isi kandungan daripada Al-Quran, sebetulnya menunjukkan akan mengarah kepada perpecahan. Bayangkan kalau dia berselisih sama-sama menjustifikasi dirinya sebagai bahasa Tuhan. Nah ini kan menjadi bermasalah. Karena kalau kita sudah bicara bahasa Tuhan, itu cenderung kita mensucikan. Dan bayangkan kalau perselisihan itu kita sucikan. Maka ayat ini mengatakan, harusnya sejatinya tidak terjadi perselisihan kalau kitab suci. Karena kalau kitab suci dibaca dan terjadi perselisihan, berarti tidak tercapai tujuan kitab suci. Kenapa? Karena kitab suci datang untuk menyeragamkan cara berpikir manusia, untuk menyeragamkan ma'rifat manusia kepada Allah, menyeragamkan iman manusia. Jadi siapa yang ingin seragam keimanannya, ya bacalah kitab suci Al-Quran. Bahwa Al-Quran mentoleransi terjadinya perbedaan keyakinan, iya. Tetapi perbedaan itu adalah dalam rangka bergerak step by step, langkah demi langkah, tahap demi tahap menuju kepada kebenaran hakiki. Tidak boleh berhenti di situ. Maka harusnya kalau berkaitan dengan Alkitab justru mempersempit kemungkinan terjadinya perbedaan. Kenapa? Karena teksnya sama, sumbernya sama, yang membawanya sama. Al-Quran kita baca sama semuanya. Yang bermazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, Ja'fari, semuanya sama Qurannya, bahkan Ibadi juga. Ada 3 mazhab besar di Islam kita. Ada Ahlus Sunnah, ada Ibadi, dan ada
Ahlul Bait. Tapi semuanya sama kitab sucinya, tidak ada perbedaan tentang kitab sucinya. Dua, sama-sama juga meyakini bahwa pembawa kitab suci itu adalah Nabi Muhammad, sang Nabi, sang Rasul. Ketiga, sama-sama meyakini bahwa kitab suci yang diterima Nabi Muhammad itu adalah sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala yang esa, yang tunggal itu. Jadi harusnya ketika kita memahami bahwa sumbernya tunggal melalui manusia yang sama, kemudian tertulis dengan tulisan yang sama sampai kepada kita, ya harusnya kan tidak terjadi perselisihan. Maka dikatakan wa innal ladzina ikhtalafu fil kitab la fi shiqaqin ba'id. Dia berada dalam permusuhan yang jauh ataukah perpecahan yang jauh. Coba kita lihat jemaah sekalian di sini, ya. Surat Al-Baqarah. Ya, ini berkaitan dengan nasikh, ya, mansuh. Dalam berkaitan dengan nasikh mansuh di kita Islam sudah terjadi perbedaan. Ada yang berpendapat bahwa hadis bisa menasakh Al-Quran. Ada juga yang mengatakan bahwa satu ayat bisa menasakh ayat yang lain. Kalau menasakkan berarti menghapus, membatalkan. Kalau dia dibatalkan berarti kan sudah tidak berlaku lagi, sia-sia ada di sini. Maka kemudian Allah berfirman, "Wa ma arsalna min qablika." Dan tiadalah kami mengutus sebelum kamu Muhammad min rasulin, dari seorang rasul, wala nabiin, juga seorang nabi, illa, kecuali bahwa idza tamanna, ketika dia menginginkan sesuatu, karena setiap manusia punya keinginan. Setiap manusia punya keinginan, punya harapan. Nabi pun seperti kita, dia punya keinginan, dia punya harapan juga. Tidak ada bedanya. Nah, pada saat dia berkeinginan atau berharap akan sesuatu, maka alqa syaitanu fi omniyatihi. Maka disitulah syaitan masuk. Jadi ternyata syaitan masuk pada harapan kita, keinginan kita, angan-angan kita. Disitulah syaitan menyusup masuk. Nah, tetapi untuk Nabi dan Rasul, fayansahullahu mayulki asyaitanu. Allah kemudian menghapus, menghilangkan. Ya, yansah, menghilangkan, tidak berbekas, tidak bisa menyusup masuk ke dalam hatinya Nabi. Mayulki syaitan. Summa yuhkimullahu ayati. Kemudian Allah memperkuat ayatnya, kitab sucinya di dalam jiwa sang Nabi tersebut. Wallahu, maaf juga sekalian, agak batuk. Wallahu alimun hakim. Dan Allah SWT maha mengetahui lagi maha bijaksana. Ya. Nah, kemudian ayat berikutnya. Kasus itu untuk apa Allah biarkan? Liyaj'ala ma yulqiya syaitanu fitnatan lilladzina fi qulubi maradun. Liyaj'ala, supaya dia menjadikan ma yulqiya syaitan, apa yang dibisik-bisikan syaitan itu menjadi fitnah. Kan pasti kita berpikirkan Nabi Muhammad adalah manusia seperti kita juga, manusia biasa. Karena manusia biasa pasti punya keinginan-keinginan seperti yang kita. Jawabannya benar, punya keinginan seperti kita, punya harapan seperti kita. Tapi kita manusia ini terkadang menghadirkan keinginan dengan cara yang salah. Mempunyai harapan dengan tidak melewati jalur yang benar. Dan itu mustahil terjadi pada Nabi. Karena Nabi itu tidak pernah terpengaruh oleh hawa nafsunya. Kalau kita bisa menjadikan hawa nafsu sebagai imam, pemandu, guide. Dalam Al-Quran dikatakan, afara'aita man ittakhadha ilaha hawahu. Sudahkah engkau Muhammad memperhatikan orang menjadikan hawa nafsunya itu sebagai guide-nya, sebagai imamnya, sebagai ilahnya. Maka kemudian ada yang berpikir bahwa Nabi Muhammad sama dengan kita juga. Sehingga kemudian menjadilah fitnah. Lilladzina fi qulubihim maradun, bagi orang-orang dalam hatinya ada penyakit, wal qasiyah, dan keras kalbunya, nah dia akan menyamakan dirinya dengan Nabi. Ya. Kita biasa dengar, nah ada yang mengatakan yang Muhammad itu seperti kita juga, cuma dia lebih jenius daripada kita. Seperti itu. Wa inna zalimina lafi syiqaqin ba'id. Jadi kata-kata syiqaqin ba'id data di situ benar-benar berkenaan dengan kitab suci, karena ini dari atas kitab suci di sini. Ya. Ini tadi kitab suci ini. Ya. Nabi tadi bicarakan ini, Rasul. Wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin. Jadi kitab suci dibicarakan di sini.
Baru terakhir adalah wa inna zalimina lafi syiqaqin ba'id. Jadi kalau terjadi tadi ikhtilaf, lalu kemudian kita terjadi perbedaan, harusnya ada yang zalim di antaranya, Bapak Ibu jemaah sekalian. Karena dikatakan wa inna zalimina lafi syiqaqin ba'id. Coba kita lihat tadi ayat ini mirip ya. Wa innal ladzina ikhtalafu fil kitab lafi syiqaqin ba'id. Ya. Jadi mirip kan? Berarti kalau kita ganti tadi alladzina ikhtalafu fil kitab sama dengan az-zalimin, kan tadi bedanya inna zalimina lafi syiqaqin ba'id. Coba kita lihat tadi di sini nih. Inna zalimina, jadi ini kata zalim ini kemudian kita ganti dengan ini, Ya. Ini. Ya. Jadi alladzina ikhtalafu fil kitab. Ini sekarang diganti dengan az-zalimin. Ya. Ini diganti dengan az-zalimin ya. Ya, zalimin. Ini adalah ya. Jadi az-zalimin di sini adalah alladzina ikhtalafu fi kitab. Wa inna zalimina lafi syiqaqin ba'id. Kan begitu tadi di dalam surat Haji. Di surat Haji tadi inna zalimina lafi syiqaqin ba'id. Berarti az-zalimin ini sama dengan, kan begitu kalau persamaan. Az-zalimin sama dengan alladzina ikhtalafu fil kitab. Coba lihat ini. Ya. Wa inna zalimina lafi syiqaqin ba'id. Bisa diganti tadi. Wa innal ladzina ikhtalafu fil kitabi lafi syiqaqin ba'id. Jadi itulah indahnya Al-Quran. Kalau kita menggunakan Al-Quran, menjelaskan dirinya sendiri. Jadi Al-Quran menjelaskan dirinya sendiri. Jadi kita tidak perlu bikin-bikin cerita. Cuma kita ambil saja dua ayat ini. Ya. Kita kumpulkan saja ini. Wa innal ladzina ikhtalafu fil kitabi lafi syiqaqin ba'id. Dengan ini, maka kata az-zalimin ini adalah sama dengan alladzina ikhtalafu fil kitab. Ya. Saya kira Bapak Ibu sekalian dari sini bisa melihat bagaimana indahnya Al-Quran kalau menjelaskan dirinya sendiri. Jadi kita tidak perlu memasukkan pemikiran kita, angan-angan kita, tidak perlu memasukkan opini pribadi kita. Cukup kita menyamakan dua ayat ini, kita akan menemukan bahwa az-zalimin itu adalah alladzina, sama-sama jamak. Ini alladzina jamak, Pak sekalian. Jadi yang belum begitu paham bahasa Arab, alladzina ini Pak adalah isim mausul untuk jamak, ya, untuk jamak. Alladzina. Begitu juga di sini tadi, ya. Nih, az-zalim ini jamak juga. Jadi az-zalimin ini jamak juga. Ya. Artinya banyak orang zalim, orang-orang zalim. Jadi sama persis. Jadi wa inna zalimina ikhtalafu fil kitabi lafi syiqaqin ba'id. Berada pada perpecahan yang jauh. Kalau di sini perpecahan, kalau di sini tadi adalah mana tadi pertentangan, sama saja. Ayat berikutnya. Nah, setelah bicara tentang perpecahan yang terjadi, padahal kitab sucinya sama, kan dalam Islam seperti ini, Pak sekalian. Kitab sucinya sama, tapi bisa terjadi perbedaan yang cukup jauh. Ya. Nah, sekarang Allah berbicara, harusnya kalau kita ingin meniadakan, menghilangkan perpecahan itu dalam melihat Al-Quran, kita tempatkan Al-Quran itu sebagai albir. Albir itu artinya apa? Dia harus terlepas dari arah mata angin. Kita harus membebaskan diri kita dari arah timur ataupun barat. Ya, kita harus lepas. Ini adalah timur barat. Ya. Ini adalah utara selatan. Ini adalah mata angin. Kita lepaskan dulu dari mata angin ini. Kebenaran itu tidak mengenal mata angin. Mata angin adalah bagian dari kebenaran, tapi kebenaran tidak terikat oleh mata angin. Kalau mata angin terikat kepada kebenaran, tapi kebenaran tidak terikat kepada mata angin. Dia menjangkau, meliputi segala-galanya. Kenapa? Karena tadi kita bicarakan kebenaran al-haq itu adalah mencakup seluruh realitas. Yang insania ataupun yang ilahiyah. Yang sifatnya makhluk atau yang sifatnya khalik. Maka coba kita lihat ayat berikutnya tadi setelah kita melihat wa innal ladzina ikhtalafu fil kitabi lafi syiqaqin ba'id, atau ke dalam surat Haji tadi wa innal ladzina zalamu wa innaz zalimina lafi syiqaqin ba'id. Apa yang menyebabkannya? Itu adalah tidak menjalankan kata albir ini. Laisal bir antuwallu wujuhakum kibalal masyriqi wal maghribi
Walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Nah, tetapi juga sekali mungkin ini terlalu kecil ya. Jadi kita pindah ke Quran yang besar sedikit. Ya, jadi ini mungkin terlalu kecil. Jadi kita pindah ke sini cari yang ini. Ya, ini dia. Mudah-mudahan ini Bapak sekalian kelihatan jelas. Ya, ini adalah 177 tadi. Ya. Laisal bir, bukanlah albir kata ayat ini. Laisal bir, bukanlah albir. Antuallu, kalau kalian menghadapkan. Tuallu itu adalah menghadap kepada. Ya. Bahkan sebetulnya cuma sekalian kata tuallu itu suatu kata dan berwilayah. Ya, berwilayah itu tuh memilih menghadap ke sana atau ke sini. Antuallu wujuhakum. Bukanlah albir apabila kamu menghadapkan wajahmu. Kata wajah di sini adalah hati kita. Kibalal masyriq wal maghrib, ke timur atau ke barat. Jadi ke timur atau ke barat. Kalau kita lihat tadi apa namanya? Kalau kita tadi mata manginya bisa kita artikan atas bawah kiri kanan. Utara selatan timur barat. Jadi bukanlah kebajikan apabila kamu memilih, hatimu memilih untuk memilih timur ataupun barat. Jadi kebenaran tidak bisa pro timur, tidak bisa pro barat. Kalau sudah pro timur, semua yang di barat menjadi buruk. Kalau pro barat, semua di timur juga menjadi buruk. Ya. Tidak timur barat, tidak utara selatan. Tidak kiri kanan, tidak atas bawah. Walakin, atas bawah itu artinya atas ilahiyah, di bawah adalah insaniyah. Jadi kibalal masyriqi wal maghribi. Walakinna, akan tetapi albir itu ialah. Jadi temanya di sini adalah albir. Ya, temanya adalah albir. Albir itu kebajikan. Jadi dalam Al-Quran itu kata baik itu banyak. Ada khair, ada ihsan, hasanah. Ada juga soleh. Soleh juga baik artinya, memperbaiki keadaan. Kemudian bir juga. Tapi dari semua tadi, istilah atau kata, yang paling tinggi itu adalah albir. Karena nanti orang yang semua nafas hidupnya adalah kebajikan atau albir, disebut dengan orangnya albar. Albar. Lalu kemudian, albar itu artinya sumber kebenaran, sumber kebajikan. Bentuk jamaknya adalah al-abror. Jadi nanti al-abror. Jadi failnya adalah albar, dan kemudian bentuk jamaknya al-abror. Dan itu banyak dalam Al-Quran. Doa kita nanti di dalam surat Al-Imran adalah tawaffana ma'al abror. Jadi albir ini kita lihat dulu jemaah sekalian. Supaya nanti kita bisa paham di bawah ini. Kita lihat dulu di sini. Kita loncat ke surat Al-Baqarah 189. Yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang hilal. Hilal ini adalah bulan baru, bulan-bulan yang sabit, hilal namanya. Qul, katakanlah, ahillah ini kan bentuk jamak. Bentuk tunggalnya hilal. Kalau biasanya menjelang Ramadan, dibutuhkan sidang isbat, menjelang Lebaran, itu namanya menetapkan hilal. 1 Ramadan, 1 Syawal. Jamaknya adalah ahillah. Mereka bertanya kepadamu anil ahillah. Qul, katakanlah, jawablah. Hiya itu adalah ahillah. Ya. Dalam bahasa Arab itu kalau jamak tidak berakal, maka domirnya menjadi 1 perempuan. Gitu. Jadi ini kan jamak tidak berakal namanya. Ini namanya jamak gairu akil, tidak berakal. Maka domirnya 1 lah, perempuan. Jadi hiya di sini kembali ke jamak ini. Yaitu bulan-bulan sabit itu mawaqitul linnas, adalah tanda-tanda perubahan-perubahan waktu bagi manusia. Wal hajj, dan haji. Jadi ibadah dalam Islam itu penentuannya harinya adalah berdasarkan Qamariyah, sedangkan pelaksanaannya pada hari hanya itu berdasarkan Syamsiyah. Seperti haji misalnya, haji itu kan puncaknya di Arafah, al-hajju Arafah.
menentukan Arafah itu kan pakai Qamariyah, yaitu 9 Zulhijjah. Tetapi kapankah startnya itu di hari itu? Wukuf di Arafah, yaitu dimulai pada saat matahari mulai tergelincir. Bersama dengan masuknya waktu zuhur, nah itu namanya, mulai di situ startnya tuh. Ya. Nah itu pakai apa? Pakai syamsiah, pakai matahari. Sampai kapan? Sampai terbenam matahari. Jadi wukuf itu sampai terbenam matahari. Ya. Makanya orang yang berhaji setelah terbenam matahari di Arafah mereka langsung salat salat jamak qasar, yaitu maghrib isya, lalu kemudian berjalan menuju ke Musdalifah ataukah Masyaril Haram untuk mabit di sana sambil memungut batu-batu untuk digunakan nanti melempar jamarat atau jumrah di Mina. Jadi mawaqitul linnasi wal hajj dan haji. Walaisal bir, dan bukanlah albir bi antatul buyuta min zuhuriha. Bukanlah albir kalau kamu masuki rumah dari belakang. Jadi salah satu tanda albir itu adalah masuk rumah melalui pintu yang benar. Laisal bir bi antatul buyuta min zuhuriha. Bukanlah albir namanya kalau kamu masuk rumah melalui belakangnya. Maksudnya melalui pintu yang tidak diperuntukkan untuk orang publik masuk. Zuhuriha dari belakang. Harus dari depan. Dari pintu yang benar. Dari pintu yang legal. Kalau tidak melalui pintu yang legal, nah namanya kan ilegal. Jadi bianta tul buyuta min zuhuriha. Walakinna, tetapi albir itu manittaqa, hanya dilakukan oleh orang bertakwa. Jadi albir ini apa? Albir ini adalah kebaikannya orang bertakwa. Jadi orang biasa berbuat baik bisa namanya khair. Tetapi albir ini orang bertakwa. Nah, manusia suci itu disebut dengan orang imamnya orang bertakwa. Ya. Imamul muttaqin kan begitu. Karena imamul muttaqin, maka berekalah kebajikannya segala kebajikan yang karenanya disebut dengan al-abrar. Waqtul buyuta, dan masuklah ke dalam rumah min abwabiha, melalui pintu yang benar. Waqtul buyuta min abwabiha. Orang ini tanda albir tadi. Wattaqullah, dan tetaplah bertakwa kepada Allah, la'allakum tuflihun. Mudah-mudahan kalian dapatkan keuntungan. Kita lihat lagi surat Ali Imran ayat 92. Ini adalah permulaan juz 3. Jadi permulaan juz 2 itu kan saya sufaha. Kalau ini adalah surat juz lantanalu. Ya, ini adalah juz 3. Mulanya ini ayatnya 92 surat Ali Imran. Nah, di sini katakan lantanalul bir. Sekali-sekali, sama sekali belum bisa dikatakan albir. Lantanalul bir, benar-benar sungguh-sungguh kalian itu belum mencapai derajat albir. Coba. Maka dikatakan albir itu paling tinggi. Karena dikatakan lan, sekali-sekali tidak. Tanalu, kalian mencapai derajat albir, yaitu perbuatan baik yang berkategori albir, hatta atau sebelum kalian tunfiqu, membelanjakan, menafkahkan, mimma tuhibbun, apa yang kalian cintai. Tunfiqu mimma tuhibbun. Jadi bukanlah albir sebelum kalian mampu menafkahkan apa yang kalian cintai. Di mana? Di jalan yang benar. Adakah orang bisa menafkahkan apa yang dicintai? Ada, yaitu al-abrar. Kita lihat di sini surat Al-Insan. Surat yang asbabun nuzulnya berkenaan dengan Sayyidah Fatimah dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu. Ini adalah di atas al-abrar, ini di atas ini. Kalau kita tarik ke atas ini, ya. Ini al-abrar ini. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Dan seterusnya. Kita langsung ke sini tadi. Ciri berikutnya adalah orang al-abrar yut'imuna wa yut'imuna ta'ama, dan mereka memberi makan
Yut'imuna memberi, tapi memberi makan. Yut'imuna ta'am, memberikan makan dengan makanan ala hobi yang dicintainya. Apa makanan yang dicintai di sini? Kalau misalnya Bapak Ibu suka nasi, memberikan nasi yang sama kepada orang, itu belum yang Ibu Bapak cintai. Bapak Ibu suka beras mandi misalnya mendi, baru kemudian juga berikan beras yang sama kepada tetangganya, itu belum termasuk albir. Karena belum masuk kata-kata ala hobi. Berdasarkan asbabun nuzul ayat ini, yang kita cintai itu adalah makanan yang persis yang kita makan, tetapi kita mau gunakan untuk berbuka puasa. Makanannya sama dengan yang kita makan. Katakanlah kita makan makanan misalnya biryani. Lalu kemudian kita menyiapkan biryani untuk orang lain. Tapi kapan? Yaitu pada saat kita sedang berpuasa dan kita ingin gunakan beras atau nasi itu untuk berbuka puasa, dan hanya itu yang kita punyai, tapi tiba-tiba ada miskinan, yatiman, asiro yang datang. Dan dia mengaku, orang miskin datang, wahai Bunda Fatimah, saya sangat miskin. Sudah 3 hari tidak makan. Saya hanya bisa datang minta kepada kamu karena bukan kamu sebagai putri Rasul, siapa lagi yang saya datang minta permintaan seperti ini. Diberikan makanannya di hari pertama. Beliau tidak berbuka puasa lagi. Meneruskan puasanya dengan hanya minum air putih saja. Besoknya datang anak yatim, begitu lagi. Besoknya lagi datang orang tahun, begitu lagi jemaah sekalian. Sampai di hari ketiga selesai puasanya, beliau itu kemudian badannya gemetar, pucat. Kenapa? Karena berpuasa 3 hari berturut-turut dan hanya berbuka puasa dengan air putih. Mungkin ada yang bertanya, kenapa mesti harus berpuasa 3 hari berturut-turut? Ini juga bukan Ramadan. Ini adalah nazar. Ini nazar tadi. Nazar itu kan harus sesuai yang dinazarkan. Yufuna bin nazari nazar. Mereka bernazar bahwa kalau putranya Hasan dan Husain sembuh dari penyakitnya, maka dia akan berpuasa 3 hari berturut-turut. Maka setiap hari akan berbuka puasa datang orang-orang yang butuh. Dan dia yut'imuna ta'am. Dia memberikan makanan itu. Dan itu disebut dengan ala hubbihi. Jadi kita mengertilah sekarang apa yang dimaksud di sini. Lan tanalul bir hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kita biasanya juga punya sesuatu tapi dibagi 2. Misalnya kita punya, ya kita kasih pada orang ala kadarnya saja. Misalnya kita punya tadi nasi, katakanlah sepiring, ya kita kasih orang miskin itu sepiring juga. Kalau beliau ini tidak, sampai orang miskin itu harus puas, sampai harus kenyang. Sesuai dengan memang makanannya ada untuk 1 orang makan misalnya, maka dia diberikan kepadanya. Kalau kita kan mungkin dibagi 2. Jadi yang namanya albir ini tingkatan paling tinggi. Lan tanalul bir hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wa ma tunfiqu min syai'in, dan apa saja yang kalian nafkahkan dalam bentuk albir, fa innallaha bi'alim, pasti Allah mengetahuinya. Dan inilah yang diabadikan di dalam surat Al-Insan tadi di sini. Yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Hebatnya lagi dia tidak pernah membicarakannya. Kenapa kita tahu? Ya Al-Quran turun. Bahkan dia tidak berharap dapat terima kasih. Innama nut'imukum, kami memberi makan kepada kalian liwajhillah. Ingat tadi, semata-mata untuk wajah Allah. Liwajhillah. Ingat tadi jemaah sekalian terbahagia di sini ayatnya, laisal bir antualu wujuhakum. Jadi sebenarnya wujuhakum di sini apa? Yaitu di sini. Innama nut'imukum liwajhillah. La nuridu minkum. Kami tidak pernah berharap dari kalian jazaan wala syukura. Kenapa tidak pernah berharap? Karena tadi kita lihat setiap manusia memiliki harapan, memiliki angan-angan, memiliki keinginan, syaitan bisa masuk di sana. Coba kalau kita punya harapan, maka begitu harapan tidak terpenuhi, syaitan akan masuk bekerja. Itu orang tidak tahu berterima kasih. Masa mengucapkan terima kasih saya tidak bisa? Nah begitulah. Akhirnya kita cerita di mana-mana itu si B saya sudah bantu, tapi berterima kasih saja tidak bisa. Coba. La nuridu minkum jazaan wala syukura.
Kami tidak berharap dari kalian untuk mendapatkan balasan dan juga terima kasih. Nah, inilah jemaah sekalian berbahagia yang dibicarakan di dalam surat Al-Baqarah 177 ini berkenaan dengan albir. Ya, kita teruskan lagi tadi. Kita kembali ke sini. Jadi, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi. Walakin akan tetapi albir itu ialah. Nah, jadi bukan ke timur ke barat, bukan pro mazhab A, bukan pro mazhab B. Bukan pro capres A, bukan pro capres B. Bukan pro peradaban barat, bukan pro peradaban timur. Walakin akan tetapi, walakinna albir itu ialah man amana billah. Dimulai dengan orang yang beriman kepada Allah. Yang pertama sekali itu. Wal yaumil akhir, beriman kepada hari akhir. Wal malaikati. Jadi kalau kita lihat dari dua unsur ini jangkauannya luas. Dari eksistensi, mata batinnya adalah yang dibidik, adalah puncak eksistensi, yaitu wujud wajib Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dari sisi kehidupan yang dibidik bukan di dunia ini, tetapi setelah meninggal dunia, yaumil akhirah. Makanya dia tidak merasa menderita di dunia kalau tidak berterima kasih orang kepadanya. Kenapa? Yang dibidik bukan dunia. Siapa yang meminta terima kasih dan imbalan, berarti di dunia harapannya, Pak Ustaz. Ini harapannya akhirat. Wal yaumil akhirah. Kalau kita berbuat untuk akhirat, pasti terbalas oleh Allah. Maka tidak perlu kita mengisi hati kita untuk dapatkan balasan dan ucapan terima kasih di dunia. Kenapa? Karena al-yaumal akhirat Tuhan yang berbicara. Tuhan yang punya authority. Tuhan yang punya kekuasaan mutlak. Maliki yaumiddin. Dia malik di sana. Wal malaikati, juga kepada malaikat-malaikat. Wal kitabi, kitab suci. Al-Quran masuk di sini. Cuma sekalian secara zahir yang kita jangkau ini, Allah tidak bisa kita jangkau, tidak bisa kita pegang. Maaf. Al-yaumil akhir tidak bisa kita pegang. Al-malaikat tidak bisa kita lihat. Yang bisa kita lihat, yang bisa kita baca Alkitab, karena ada mushafnya kita sekarang lihat di layar kita. Wan nabiyin, nabi-nabi. Wa atal mala, diulangi lagi. Wa atal mala, dan dia memberikan harta ala hubbi, yang dicintainya. Ini sudah kali ini. Ya. Tadi kita lihat kali Imran. Ya. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Mimma tuhibbun. Ya. Apa itu tuhibbun tadi? Kita lihat di sini. Tuhibbun adalah ini atal mala ala hubbi, yang dicintainya. Ini sama dengan di sini juga tadi. Ya. Wa yut'imuna ta'am ala hubbi. Jadi sama semuanya. Jadi yang dibicarakan pasti sama, Pak, sekalian. Jadi yang dibicarakan itu adalah sama. Wa atal mala ala hubbihi. Ali Imran tadi juga, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sama maksudnya. Atal mala ala hubbi, kepada siapa? Zawil qurba. Ya. Yang ada hubungan kerabat. Wal yatama. Jadi jemaah sekalian berbahagia, zawil qurba. Kemudian wal yatama, yatim, kita sudah lihat tadi sana. Wal masakin, orang miskin. Wabnas sabil, ibnu sabil. Nah, tadi termasuk apa namanya tadi? Tawanan tadi sana itu masuk kategori ibnu sabil. Wasailin, apa namanya? Sailin, ini terjemahannya yang kurang tepat. Meminta-minta bukan. Sa'il itu adalah bentuk isim fa'il dari sa'ala yas'alu, bertanya. Ya. Bertanya, tapi kurang berkaitan tadi dengan harta di atas ini, sebutkan apa namanya? Al-mal, mana tadi? Al-mal, ya tentu bisa diartikan meminta, tapi bukan minta-minta. Artinya orang yang butuh. Kalau minta-minta sekarang profesi, Pak Bu sekalian. Ya, meminta-minta profesi. Dan kalau kita memelihara peminta-minta dengan selalu beribadah kepadanya, akhirnya kebaikan tidak jalan. Kenapa? Orang memilih jadi peminta-minta.
Minta pendapatannya sampai 30 jutaan sebulan, rumahnya bagus. Karena profesi. Yang disebut as-sa'ilin di sini adalah orang yang butuh. Tiba-tiba ada teman kita, sahabat kita, yang yang anaknya diterima di perguruan tinggi, bayarannya masuk misalnya 10 juta, tapi uangnya yang ada cuma 5 juta, dia minta bantuan kepada orang lain, kepada kita. Nah, itu dia butuh namanya. Ya. Dan bukan juga yang dimaksud dengan sa'il itu selalu meminta, walaupun tidak meminta-minta, selalu minta. Kenapa? Karena menggampangkan orang lain. Atau ada yang bisa saya minta tolong, itu tidak boleh juga. Jadi as-sa'ilin itu memang benar-benar dia butuh. As-sa'ilin. Kalau kenapa dia bentuk jamak? Ya karena ada di sini ya dan nunnya di ya. Ya. Ini kan as-sa'ilun, jadi as-sa'ilin. Jadi ini adalah bentuk jamak muzakkar salim namanya. Maka dia artinya orang yang meminta, orang yang meminta. Bukan disingkat menjadi orang yang meminta-minta. Ini merusak terjemahan. Karena meminta-minta. Peminta-minta itu kan satu orang. Ya. Peminta-minta nah satu orang kalau bahasa Melayu. Nggak tahu kalau di Malaysia dan Singapura. Kalau di Indonesia, peminta-minta itu tunggal. Satu orang yang menengadahkan tangannya di jalan, di traffic light, lampu merah, itu namanya peminta-minta. Walaupun cuma satu. Ya. Sedangkan yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang meminta, bukan peminta-minta, beda. Jadi harusnya orang-orang yang meminta karena butuh. Nah, itu dia. Baru kemudian wafir riqab. Ya. Hamba sahaya, orang yang tergadai, orang yang terbeli. Ya. Jadi kita lihat jemaah sekalian sebagai urutannya dari atas. Mulai daripada di sini, pertama menegaskan secara jelas tidak timur ataupun tidak di barat. Baru kemudian orang albir itu adalah beriman dulu bicarakan, ini iman. Setelah iman baru kemudian tindakan sosial. Atal mala ala hubbi zawil qurba. Kan ini jemaah sekalian pertama ini tadi yaitu laisal birra antual wujuhakum qiblal masyriq wal maghrib walakinnal birra man. Ini kan artinya menegaskan albir itu tidak pro sana. Jadi kalau ada sesuatu ya tidak pro sana, tidak pro sini. Ya. Tapi sekarang kita lihat orang Islam itu sudah membesar-besarkan pro sana pro sini. Sehingga kemudian terjadilah perpecahan terutama menjelang tahun-tahun politik. Ya, bahkan ini masuk di grup-grup yang disebut grup-grup Islam. Ya. Di sana mempromosikan satu calonnya dan mencela terus-menerus calon yang lain. Nah, ini gimana coba sekalian? Dan kita lihat orang-orang seperti ini jarang ngaji. Karena kalau dia mengaji harus tidak terjadi seperti itu di grup-grup Islam. Apalagi timanya Al-Quran. Ya. Kenapa? Karena dikatakan laisal bir antual wujuhakum kibalal masyriq wal maghrib. Kalau secara universal saja tidak boleh terjadi seperti itu. Apalagi cuma orang per orang. Walakin albir. Baru iman. Baru setelah itu tindakan sosial. Baru setelah itu apa lagi? Baru masuk kepada rukun Islam. Salat. Aqamas salat wa ataz zakat. Ini kan rukun Islam. Baru setelah itu masuk kepada ahad. Ini ahad. Wal mufuna bi ahdillah. Sama dengan rukun Islam. Ujungnya nanti di akhir adalah berhaji. Wal mufuna bi ahdillah. Bi ahdihim. Iza ahadu. Yaitu memenuhi ahadnya apabila telah berahad. Bahkan setiap saat dia perbarui ahadnya supaya ingat, supaya jangan sampai tidak menepati ahadnya. Ya. Jadi ahad itu apa? Berwilayah. Ahad itu adalah janji untuk berwilayah kepada seseorang yang Allah otorisasi kepada kita untuk kita bersama dengannya. Yang kita minta selalu dalam Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kalau misalnya kita katakan yang dimaksud itu Nabi Muhammad, ya tidak perlu lagi ada dalam ayat itu. Karena Nabi Muhammad sudah jelas. Kenapa kita selalu minta siratal ladzina an'amta 'alaihim? Berarti artinya apa? Banyak orang yang salat belum sampai ke situ. Ya. Wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Baru kemudian kualitas pribadi. Ini adalah kualitas pribadi. Setelah berahad itu pasti ada gangguan, pasti ada cobaan, bahkan bisa dibunuh, bisa diintimidasi, bisa diisolasi, alienasi, dan dipersekusi,
dibullying dan sebagainya. Maka dibutuhkanlah as-sabirin was-sabirina fil ba'sai wad dharra. Apa al-ba'sa dharra? Terutama berkaitan dengan biahdim idza ahadu fil ba'sai wad dharra wa hinal bas, dan ketika terjadi petaka. Ulaika, mereka itulah kata Allah, alladzina sadaqu, yang benar. Mereka itulah yang benar. Jadi albir ini seperti ini yang benar. Ulaika alladzina sadaqu. Mereka itulah orang-orang yang sadaqu. Wa ulaika humul muttaqun, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Jadi di sini kita lihat banyak orang Islam yang menganggap pendapatnya atau keopininya itu adalah Islami, padahal benar-benar tidak sejalan dengan Al-Quran. Kenapa? Ya tidak belajar Al-Quran. Makanya inilah pentingnya kita pelajari Al-Quran, agar semua keinginan kita, pembicaraan kita sejalan, in line with Al-Quran. Link and match dengan Al-Quran. Ulaika alladzina sadaqu wa ulaika humul muttaqun, dan mereka itu orang bertakwa. Kenapa ulaika humul muttaqun? Karena tadi dikatakan juga di surat Al-Imran, lam tanalul bir hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Orang bertakwa itu adalah meyakini bahwa Allah SWT senantiasa mengetahui perbuatan-perbuatannya. Inilah yang disebut dengan dalam ayat ini dengan albir, dan ini berkali-kali nanti disebut dalam Al-Quran kata albir dan al-abrar, walaupun sering tapi tidak sering-sering amat. Apa sebabnya? Karena memang orangnya juga tidak banyak. Setelah berbicara tentang albir, Bapak sekalian, Al-Quran bicara tentang kisas. Apa sebabnya? Karena yang bisa memahami kisas adalah orang yang juga memahami kebajikan. Kalau kita tidak memahami kebajikan secara sempurna, maka kita menganggap kisas itu sebagai kezaliman. Ada yang menganggap itu sebagai kezaliman. Inilah kisas. Kisas itu adalah, ingat, kisas itu adalah hukum Tuhan, hukum Al-Quran, tetapi diputuskan melalui proses peradilan. Ya. Jadi hukum dari Tuhan diputuskan melalui proses peradilan. Sama dengan kalau kita ada KUHP, pidana perdata, ya itu dibuat oleh manusia, tetapi diputuskan di pengadilan. Kalau ini dibuat Tuhan, diputuskan di pengadilan. Jadi tidak serta-merta bahwa kalau dia membunuh langsung dibunuh, tapi harus melalui proses peradilan. Jadi ilustrasinya saya kira menarik. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumul qisas. Jadi di sini kata kuncinya, al-qisas. Wahai orang-orang beriman, kutiba alaikumul qisas. Diwajibkan atas kalian al-qisas. Dalam hal apa? Fil qatlah, dalam pembunuhan. Di tempat lain juga nanti dibicarakan bahwa pada aspek-aspek lain juga berlaku qisas. Tetapi ini berkaitan dengan pembunuhan. Berarti ayat ini khusus bicara tentang pembunuhan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas. Diwajibkan atas kalian qisas. Qisas itu adalah hukuman yang setimpal. Kata setimpal itu ya satu-satu. Satu-satu itu, yang namanya satu-satu itu bukan orangnya sama. Orang yang melakukan kejahatan, ya itu juga yang dihukum. Bukan saja itu. Tapi lukanya sama. Kenapa dia harus membunuh? Ya karena dia membunuh orang. Karena Al-Quran konsisten dengan dirinya. Apa kata Al-Quran? Al-Quran mengatakan membunuh satu orang sama membunuh seluruh manusia. Membunuh satu orang sama dengan membunuh seluruh manusia. Apa namanya membunuh seluruh manusia? Termasuk dirinya sendiri. Benar nggak, Pak sekalian? Kan ayatnya mengatakan, man qatala nafsan bighairi nafsin au fasadun fil ard faka'annama qatalan nasa jami'a. Jadi siapa yang membunuh satu orang dan disamakan dengan membunuh seluruh manusia, kan berarti termasuk dirinya di situ. Jadi ketika membunuh orang lain, membunuh dirinya sendiri juga. Nah maka hukum yang ditetapkan terhadap orang yang membunuh orang lain, ya dibunuh juga. Karena Al-Quran mengatakan membunuh satu orang sama membunuh orang lain, termasuk dirinya sendiri. Jadi orang yang berani membunuh orang lain, berarti telah berani juga untuk dibunuh. Siapa yang berani membunuh orang lain, berarti telah berani juga menerima konsekuensi risikonya untuk dibunuh.
Kalau dia tidak berani menerima konsekuensi itu, berarti dia adalah pengecut namanya. Kalau dia adalah kesatria, tidak mungkin melakukan itu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas fil qatlah. Al-hurru bil hurri. Kalau yang membunuh itu orang merdeka, ya yang dibunuh orang merdekanya juga yang membunuh itu. Kenapa Bapak sekalian diterangkan di sini? Karena dulu pada zaman Nabi, di zaman jahiliyah, ini sudah diberlakukan kisah sebetulnya. Terutama kalau yang membunuh adalah beda suku. Supaya tidak terjadi perang suku, maka yang membunuh suku A, misalnya dari suku B yang membunuh suku A, maka dari suku B harus menyerahkan si B ya, untuk dibunuh, dihukum bunuh. Tapi dulu memang diserahkan, tetapi yang diserahkan bukan yang membunuh, bukan yang merdeka, tetapi budaknya nantinya. Maka di sini terangkan al-hurru bil hurri. Al-hur juga. Orang yang merdeka juga. Dari kata al-hur ini lahir menjadi salah satu nama orang yang berada di Karbala. Namanya al-hur, ar-riyahi. Jadi di Karbala itu dari sekitar 72 orang yang dibunuh dengan sadis, salah satu yang bernama Al-Hur Ar-Riyahi, yang tadinya merupakan panglima yang diutus oleh Ibnu Ziyad untuk mencegah Al-Husain untuk sampai kepada Sungai Furat dan mempertahankan agar dia tetap tinggal di Karbala itu. Namanya Al-Hur Ar-Riyahi. Tapi belakangan menjelang saat-saat 10 Asyura atau 10 Muharram Asyura, kemudian dia meninggalkan pasukannya, lalu kemudian bergabung dengan Imam Hussein. Namanya Al-Hur. Sehingga ketika dia bergabung dengan Imam Hussein menyapu kepalanya dan mengatakan, kamu benar-benar orang merdeka yang sesungguhnya. Bukan hanya namamu yang merdeka, tapi jiwamu juga telah merdeka. Al-Hurru bil hurri. Orang merdeka dengan orang merdeka. Wal abdu bil abdi. Hamba dengan hamba. Jadi kalau yang membunuh hamba, yang dibunuh hamba juga. Hamba yang membunuh maksudnya. Jangan yang membunuh orang merdeka yang diserahkan hambanya, kasihan. Atau yang diserahkan istrinya. Banyak dulu begitu. Istrinya diserahkan. Ya. Maka dikatakan al-hurru bil hurri. Merdeka dengan orang merdeka. Budak, ya dengan budak juga. Al-unsa bil unsa. Kalau yang membunuh perempuan, yang dibunuh perempuan yang membunuh juga. Al-unsa bil unsa. Faman ufiya lahu min akhi syai'un fattiba. Jadi Bapak sekalian, tapi ingat bahwa walaupun kisas ini adalah wajib diberlakukan dalam Islam, tapi penentu berlaku tidaknya kisas itu adalah wali yang dibunuh. Kenapa? Karena sebetulnya kisas ini adalah mewakili keluarga yang dibunuh agar jangan melakukan perbuatan yang sama. Karena kalau tidak diwakili oleh negara, maka kemudian nanti takutnya dia melakukan pembalasan kepada yang bersangkutan. Akhirnya terjadilah yang disebut dengan pembunuhan secara turun-temurun. Keluarga A membunuh keluarga B, membunuh keluarganya. Keluarga B marah juga, dan seterusnya. Akhirnya dia selesai. Nah, ini bukan begitu. Maka kemudian al-qisas ini adalah diwakili negara mewakilinya. Makanya kisas hanya bisa diberlakukan apabila ada negara. Dan kisas ini berlaku setelah ada di Madinah. Setelah ada negara. Setelah Piagam Madinah terbentuk. Maka tidak berlaku kisas ketika belum ada negara. Kemudian, faman ufiya lahu min akhihi syai'un. Siapa yang dimaafkan, maka tidak terjadi kisas. Jadi setelah seseorang itu diadili tadi dan dinyatakan benar-benar bersalah, nah dibawalah kepada keluarganya. Bagaimana, mau diteruskan atau mau dimaafkan? Nah, kalau dimaafkan oleh saudaranya, oleh wali daripada korban yang dibunuhnya, maka hendaklah yang dimaafkan itu juga fattiba'un bil ma'ruf, mengikutinya dengan cara yang ma'ruf, yaitu memperbaiki dirinya dan tidak melakukan seperti itu lagi. Kalau melakukan yang kedua, ya nggak bisa lagi, harus dihukum karena berbahaya.
Satu. Yang kedua, wa adaun ilaihi besan, harus membayar diah, ya, sesuai dengan yang disepakati. Wa adaun ilaihi besan, membayar diah, membayar diat kepada korbannya atau ke keluarga korbannya besan dengan cara yang baik. Kenapa disebut kata besan? Artinya sesuai dengan kemampuannya yang membayar diat. Karena kalau kita suruh membayar diat, orang misalnya orangnya tidak berada juga, disuruh bayar diat sampai miliaran, ya kan nggak mungkin. Zalika takhfifum min rabbikum, itu adalah keringanan daripada Tuhanmu. Takhfifum min rabbikum wa rahmatun. Faman i'tada, siapa yang melampaui batas, maksudnya berbuat lagi setelah dimaafkan ini, ba'da zalik, setelah tadi dimaafkan, falahu adzabun alim, maka bagi mereka tidak ada lagi ampun. Adzabun alim artinya harus dikisas. Nah, kita lihat jemaah sekalian pengembangan kisas untuk yang lain. Ini surat Al-Maidah ayat 45. Allah berfirman, wa katabna alaihim fiha, dan kami telah tetapkan bagi mereka fiha, di dalam Taurat. Ini adalah cerita tentang perjanjian lama Taurat, dan ini karena diratifikasi dalam Al-Quran berarti menjadi hukum Islam. Wa katabna alaihim fiha, apa ketetapan Allah? Annan nafsa bin nafsi, bahwa jiwa harus dibalas dengan jiwa, nyawa dengan nyawa. Wal aina bil aini, mata dengan mata. Mata dengan mata. Ini adalah berkaitan dengan cerita Nabi, apa namanya? Ya, berkaitan dengan Nabi, putranya Nabi Adam, yaitu Kabil dan Habil, baru kemudian ditetapkan dalam kitab suci. Mata dengan mata. Jadi siapa yang melukai mata orang, dia harus siap melukai matanya juga. Supaya setiap orang berhati-hati dengan orang lain. Wal anfa bil anfi, hidung dengan hidung. Siapa yang merusakkan hidung orang lain, dia juga harus merusakkan hidungnya dengan kerusakan yang sama. Wal uzuna bil uzuni, siapa yang merobek telinga orang lain, dia harus robek telinganya juga dengan cara robek yang sama. Wasinna bisini, siapa yang menyebabkan rontoknya gigi orang lain, dia harus siap dirontokkan giginya juga. Wal juruha, dan pada setiap luka dimanapun, kisasun, ada kisasnya, ada balasannya setimpal, ada hukumannya setimpal. Yang kita sebut dengan hukum yang setimpal. Faman tasaddaqah, tapi siapa yang bersedekah, apa yang bersedekah? Memaafkan. Sudah dilukai tapi dia memaafkan, gak usah. Faman tasaddaqa bihi, siapa yang bersedekah dengan lukanya itu, bahwa kafaratun, maka sedekahnya itu atau pemaafannya itu adalah menjadi kafaratun lahu, menjadi penutup, penebus dosa bagi dirinya. Artinya dosa-dosanya diampuni oleh Allah SWT. Jadi kalau dia memaafkan orang yang melakukan itu kepadanya, maka yang dirusak tadi telinganya atau giginya tadi, kemudian perbuatan bersedekahnya itu atau memaafkannya itu menjadi penebus atas dosa-dosanya yang ada selama ini. Fahuwa kafaratun lahu wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humuz zalimun. Itulah hukum Allah, dan inilah yang adil. Lawan daripada keadilan adalah kezaliman. Maka siapa yang tidak menegakkan hukum Allah dan itu adalah keadilan, maka dia masih masuk kategori zalim. Kenapa? Berarti telah melindungi atau menyelamatkan orang yang berbuat jahat. Dan dia sangat mungkin melakukan kejahatan yang sama di masa-masa mendatang. 169. Mas sekalian, kenapa mesti kisah ditetapkan? Karena semua manusia di dunia merindukan kehidupan yang tenang, yang damai seperti ini. Coba bayangkan kalau orang saling mengganggu di sini, saling mengganggu. Ya, kan tidak mungkin orang bisa menciptakan peradaban kota-kota seperti ini. Tidak bisa orang damai berjalan-jalan seperti ini. Kenapa orang bisa berjalan-jalan seperti ini? Tidak saling nonjok misalnya satu sama lain. Ya karena ada hukum yang menanti mereka. Jadi hukum itu teramat sangat penting di dalam menjaga
ketertiban sosial, dalam menjaga keamanan, kesentosaan, dan juga tertib masyarakat. Semakin sempurna hukum itu, semakin sempurna juga tertib sosial yang ada. Maka dikatakan walakum fil qisasi, dan bagi kalian di dalam kisas itu hayatun. Jadi kehidupan yang sesungguhnya ada dalam kisas. Kalau kisas tidak dilakukan, akan ada kematian. Kita sering sekali mendengarkan adalah orang yang membunuh itu adalah orang yang tadinya sudah pernah melakukan kesalahan, membunuh juga, tapi karena hukumannya rendah, keluar bunuh lagi. Kita dengarkan dulu di Jakarta beberapa hari yang lalu ada suami yang membunuh istrinya. Ini baru minggu lalu kalau tidak salah, 2 minggu lalu lah. Jadi suami menggorok leher istrinya, coba kita lihat. Nah, ternyata sudah sering terjadi KDRT di rumah itu. Tapi kemudian si istri itu lalu kemudian melaporkan kasusnya ke polisi sebagai KDRT dan ditangani oleh polisi, tetapi si istri sendiri masih gampang sekali terbuai oleh bujuk rayu daripada suaminya. Akhirnya kemudian tidak diteruskan lagi, tidak ditindaklanjuti lagi oleh polisi oleh laporannya, karena sudah bagusan kembali lagi ke rumahnya. Akhirnya apa yang terjadi? Ternyata watak tidak gampang berubah. Begitu kembali ke rumahnya, suaminya marah lagi, kemudian dia bunuh istrinya. Dia masih bahagia. Itulah sebabnya Tuhan mengatakan, walakum fil qisasi hayatun. Walakum fil qisasi hayatun. Di dalam kisah itu ada kehidupan. Ya ulil albab, wahai ulul albab. La'allakum tattaqun. Tapi yang bisa mengambil pelajaran siapa? Ulul albab. Jadi ulul albab lah yang bisa mengambil pelajaran di sini, jemaah sekalian. Siapakah ulul albab itu? Di antaranya adalah orang yang telah mencapai derajat hikmah. Mari kita lihat di sini. Surat 269. Yu'til hikmata man yasha. Allah memberikan hikmah kepada siapa yang dikehendaki. Yu'til hikmata man yasha. Wa may yu'tal hikmata, dan siapa yang diberikan hikmah, faqad utiya khairan katsira. Sungguh diberikan kebajikan yang sangat banyak. Wa may yadzakkaru, dan tidak ada yang bisa mengambil pelajaran untuk menjadi hikmah hukama illa kecuali ulul albab. Illa ulul albab. Sama tadi dengan di sini. Ya. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Wahai ulul albab. La'allakum tattaqun. Terakhir adalah hukum wasiat. Ya. Setelah kisas, wasiat. Wasiat ini kaitannya dengan harta benda yang akan kita tinggalkan. Ya. Allah berfirman, ini 180. Sudah mulai masuk kata kutiba di sini. Beberapa ayat ke depannya, walaupun tidak berurutan, itu nanti akan kita, termasuk nanti puasa. Di 183, ini kan 180. Puasa di 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Mulai di sini nih. Kutiba alaikum idza hadar ahadakumul maut in taraka khaira nil wasiyah. Diwajibkan, ditetapkan alaikum atas kalian. Idza hadar ahadakumul maut, ketika di antara kalian sudah akan kedatangan malakul maut. Kata-kata idza hadara di sini maksudnya sudah merasa dekat saatnya, berusia, sakit-sakitan. Ya, karena kata-kata hadara di sini jangan bayangkan malakul maut sudah datang baru berwasiat, kan tidak. Kayaknya kalau orang sudah sakratul maut sudah tidak bisa berwasiat, karena orang kedatangan sakratul maut udah tidak sadar. Jadi maksudnya di sini merasa sudah berusia, sudah lanjut usia. Terus kemudian sakit-sakitan yang sakitnya menurut perasaannya agak susah untuk sembuh. Maka kemudian pada saat itu, dan dia meninggalkan al khaira, yaitu harta benda, diwajibkan apa? Al wasiyah. Jadi kutiba alaikum di sini adalah berkaitan dengan al wasiyah di sini. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyah.
Yang meninggalkan kebaikan dianjurkan, diwajibkan untuk berwasiat. Nah, jemaah sekalian, sebelum kita lanjut ya, ini ada yang berpendapat bahwa ayat ini dimansuh, dinasah, telah dinasah oleh ayat tentang warisan di dalam surat An-Nisa. Nah, kalau ini sudah dinasah, dimansuh, ya, dan ayat nasahnya adalah surat An-Nisa itu berkenaan dengan warisan, ya kan berarti tidak berlaku lagi ya. Ya. Dan karenanya, kalau kita mengatakan ayat ini tidak berlaku lagi, ya Nabi tidak laku wasiatnya pada saat akan meninggal dunia. Kan Nabi juga waktu akan meninggal dunia berwasiat. Makanya tidak selamanya harta, khairan. Apa yang paling paling penting diwasiatkan dalam kehidupan ini, terutama kalau dia pemimpin meninggal dunia. Karena berkaitan dengan orang banyak. Berkaitan dengan mekanisme kepemimpinan. Yang kalau salah-salah bisa melahirkan pertumpahan darah. Perebutan kekuasaan. Nabi melakukan itu, tapi dikatakan ini sudah dimansuh oleh tentang warisan. Nah, kalau memang ayat ini dinasah oleh surat An-Nisa tentang warisan, ya berarti tidak ada gunanya lagi ayat ini masuk dalam Al-Quran. Jadi dengan demikian, berdasarkan pendapat kita, tidak ada ayat Al-Quran yang tidak berlaku lagi. Kita sudah terangkan dulu tentang nasih mansuh. Ya. Bahwa itu berlaku pada dua hal. Pertama adalah kitab suci sekarang telah menasah kitab suci sebelumnya. Ayat mujizat Nabi sekarang telah menasah ayat sebelumnya ataukah mujizat sebelumnya. Ya, dinasah atau diberikan yang lebih baik atau minimal sama. Jadi ini ayat masih berlaku, tidak mungkin dinasah oleh ayat yang lain. Kan fatal kalau ada yang Quran yang tiba-tiba tidak berlaku lagi. Jadi intara khairan lil wasiat. Kepada siapa? Lil walidaini. Kepada kedua orang tua. Ingat wasiat itu bukan warisan. Lil walidaini, orang tua, wal akrabina, kerabat, bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Apa artinya cara yang baik? Sesuai dengan proporsi yang telah ditentukan syariat. Hakkan alal muttaqin, sebagai kewajiban. Hak, kata hak di sini kewajiban yang harus dilakukan oleh orang bertakwa. Jadi kalau dia meninggal dunia harusnya berwasiat. Kalau ada bisa diwasiatkan. Kalau dia punya posisi misalnya yang bisa berbahaya bagi kelangsungan kepemimpinannya. Ataukah dia punya harta benda yang bisa kemudian ada orang dekatnya yang akan menderita kalau dia tidak berwasiat. Terutama yang sangat-sangat mungkin tidak atau sangat sedikit mendapatkan warisan. Misalnya kedua orang tua karena dia punya istri dan anak-anak. Kerabatnya juga tidak dapat lagi karena punya istri dan anak-anak laki dan perempuan. Hakkan alal muttaqin, kata ayat ini. Nah sekarang, apa itu? Ada 3 hal yang kita bicarakan sedikit. Versi kitab hukum yang berlaku di Indonesia dan saya kira berlaku juga di Malaysia dan Singapura. Yaitu warisan, wasiat, dan hibah. Sedikit saja. Kita bicara waris dulu. Warisan merupakan harta peninggalan yang dimiliki oleh orang yang telah meninggal dunia. Namanya pewaris. Kepada orang yang masih hidup, yang disebut ahli waris. Dengan pembagian atau dengan bagian-bagian tertentu berdasarkan ketentuan hukum waris. Hukum waris ini ada 3, ada hukum perdata, ada hukum Islam, dan ada hukum adat dan atau hukum adat. Jadi ini ada warisan. Jadi waris itu harta peninggalan pada yang masih hidup oleh ahli waris, ya, itu setelah yang bersangkutan atau meninggal dunia. Nah, berbicara tentang waris ini ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Ada 3 poin. Yang pertama, ya, pewaris ini di atas yaitu orang yang telah meninggal dunia atau orang yang diduga meninggal dunia, misalnya dia hilang, tidak ada beritanya setelah sekian tahun, dan mewariskan harta warisannya. Jadi dia meninggal dunia dan punya warisan, tentu diwariskan. Yang kedua, ahli waris, yakni orang. Jadi ahli waris di sini. Ahli waris yakni orang yang berhak atas harta warisan. Ahli waris haruslah masih hidup. Ya.
Kalau berdasarkan versi hukuman, versi hukum KUHP nantinya dan bagian ini nanti. Harta warisan, yakni keseluruhan harta benda beserta hak dan kewajiban waris. Hak dan kewajiban berarti termasuk utang, ya, maupun piutang. Ini bukan saya yang karang Pak sekalian, karena masalah hukum ya kita ambil kepada ahli hukum. Ini adalah kita ambil dari Lassa Advocate, jadi advokatlassa.com. Ya, ini dia sumbernya. Jadi Bapak bisa buka juga di sini. Lassa membaca ini. Ini saya kutip aja dari sana Pak sekalian. Karena ini masalah hukum kita ambil dari sana dan kita lihat di sini bahwa kesesuaian antara hukum Islam dengan hukum perdata itu sudah banyak sekali. Ya. Kemudian kita bicara wasiat. Jadi tadi adalah warisan, sekarang wasiat. Wasiat menurut pasal 875 KUH Perdata. KUHP Perdata adalah akta yang memuat pernyataan seseorang. Akta adalah file. Mungkin di kita di Malaysia tidak menggunakan kata yang sama. Kalau kita di sini akta itu adalah semacam file, surat yang memuat pernyataan. Jadi makanya disebut dengan surat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia dan yang olehnya dapat dicabut kembali. Artinya sebelum meninggal dia bisa cabut lagi. Pemberian wasiat diberikan pada saat pemberi wasiat masih hidup, tetapi pelaksanaannya dilakukan pada saat pemberi wasiat meninggal dunia. Jadi ingat, pemberi wasiat masih hidup, eksekusinya dilakukan pada saat pemberi wasiat meninggal dunia. Pasal 874, ini kan 875, mundur. 874 KUHP Perdata. Menyatakan bahwa segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia adalah kepunyaan para ahli warisnya. Jadi, segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia adalah kepunyaan para ahli warisnya, menurut undang-undang. Sejauh mengenai hal itu, dia belum mengadakan ketetapan yang sah. Ketetapan yang sah tersebut ialah surat wasiat. Jadi, sejauh belum mengadakan ketetapan yang sah, artinya selama tidak ada wasiat yang ditulis, berarti semua untuk ahli warisnya. Ketetapan yang saya dimaksud adalah surat wasiat. Artinya, jika ada surat wasiat yang sah, surat wasiat harus dijalankan oleh para ahli waris dulu baru warisan dibagi. Sebaliknya, apabila tidak ada surat wasiat, semua harta peninggalan pewaris adalah hak milik ahli waris. Juga sama, sumbernya sama. Dan terakhir adalah warisan, wasiat, dan hibah. Kita lihat. Jadi ada 3 warisan tadi kita sudah bicarakan, wasiat, nah, terakhir berkaitan dengan hibah. Tapi karena semuanya dibicarakan di sini, kita gabung jadi satu. Baik hukum perdata maupun hukum Islam menentukan bahwa harta yang diberikan sebagai wasiat harus memenuhi ketentuan legitim porti. Jadi semacam porsi yang legitimate. Ya, artinya bagian yang sah, memenuhi ketentuan pembagian sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum perdata atau hukum Islam. Kalau dia menggunakan hukum Islam. Ya, ini tidak melebihi 1/3 dari seluruh nilai. Ternyata disepakati ini oleh hukum perdata dan hukum Islam. Tidak melebihi 1/3 dari seluruh nilai harta waris. Jadi ini sudah sejalan dengan hukum Islam. Jadi wasiat boleh diberikan, tetapi tidak boleh melebihi 1/3 dari seluruh nilai harta warisan. Apabila lebih daripada 1/3 berarti harus dibatalkan. Maksudnya dikurangi. Ya, karena tidak boleh melebihi 1/3 dari seluruh nilai harta warisan. Di mana merupakan hak mutlak dari pewaris yang tidak dapat disampingi. Artinya yang 2/3-nya itu adalah hak mutlak dari pewaris yang tidak bisa dinafikan. Wasiat dibuat saat pemilik harta masih hidup. Dan harta diberikan saat dia telah meninggal dunia. Maksudnya dieksekusi, dilaksanakan. Sedangkan hibah atau hadiah, hibah itu kan pauskan hadiah, pemberian. Sedangkan hibah atau pemberian hadiah merupakan harta yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain. Baik itu ahli waris atau bukan.
di mana harta tersebut diberi pada pemilik harta tersebut, dia memberikan sesuatu kepada orang lain. Konsep legitim forti, yaitu apa namanya force legitimate ini, juga berlaku pada harta, maksudnya pembagian, juga berlaku pada harta yang diberikan sebagai hibah. Kalau dalam konsep Islam tidak boleh juga lebih daripada sepertiga. Kemudian hibah kepada ahli waris juga dapat diperhitungkan sebagai warisan, juga dapat, ya jangan dapat diperhitungkan sebagai warisan, terutama kalau tidak pindah nama, belum pindah nama. Nah, jadi jelas sebagian adalah lasaanfed.com, ya sama sumbernya. Jadi kita ngambil dari sini. Jadi yang mau lihat ini bisa lihat di sini. Ya, jadi kita mengambil semuanya dan kita berterima kasih di sini karena kita kutipkan apa namanya supaya kita menambah wawasan kita berkenaan dengan tadi tentang wasiat. Bahwa wasiat tadinya di dalam faktanya itu kan tidak dibatalkan, dipakai dalam Islam masih dipakai. Kemudian di dalam hukum perdata juga dipakai, digunakan. Kan itu menunjukkan bahwa tidak dimansuh, tidak termansuh, tidak dinasah oleh surat An-Nisa. Itu masih dipakai. Nah, Bapak Ibu sekalian, inilah pembahasan kita pada kesempatan malam hari ini. Sekali lagi, kalau benar itu dari Allah SWT melalui kitab suci yang kita bahas, dan kalau ada yang salah, keliru, hilaf, dan sebagainya, maka itu adalah dari Al-Fakir sendiri, karena kebodohan, karena kekurangan, keterbatasan, karena pengaruh-pengaruh hawa nafsu dari Al-Fakir, dan mohon ditinggalkan. Yang mau bertanya, dipersilakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Ustaz, kita tahu Rasulullah SAW adalah yang pertama utama dalam mengamalkan sautan seruan Al-Quran. Sebab begitu cintanya kepada Allah, tidak ada satu benda pun beliau alpakan. So dalam konteks perintah kutiba tadi, tentu Rasulullah fastabaqul khairat, paling ke depan dalam melaksanakan perintah-perintah gitu. Kemudian dalam konteks ayat yang sama, haqqan 'alal muttaqin, buka bicara surah Baqarah ni adalah hudan lil muttaqin. Maka sebagai rahmatan lil alamin, paling pantas, paling cocok dan tidak ada standing bandingnya, Rasulullah adalah pengamal daripada ayat-ayat tentang berwasiatkan segala sesuatu perincian yang perlu ditinggalkan bukan saja pada family, pada umat. Maka beri pencerahan dan teguran zahir batin tentang pembantaian anak-anak cucunya yang tidak dikisas, dan kemudian tentang umat ni yang bersifat mahjurah tadi, dan kemudian pesanan-pesanan lain yang Rasulullah cuba nak selamatkan untuk membuktikan bahawa beliau telah mengamalkan ayat itu jauh sebelum sesiapa yang berpegang pada kitab Quran. Barakallahu fiik. Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Jadi jelas sekalian benar dikatakan Pak Nur bahwa kalau kita berpastabikul khairat, pasti Nabi lah yang terdahulu. Apa sebabnya? Karena Nabi tidak pernah, tidak mungkin menyampaikan sesuatu yang dia tidak amalkan terlebih dahulu. Jadi semua ayat yang turun, Nabi yang pertama mengetahuinya dan Nabi juga yang melaksanakannya. Ayat lain mengatakan kabura maqtan indallahi antaqulu ma la taf'alun. Alangkah murkanya Allah bagi orang-orang yang mengatakan sesuatu yang dia tidak laksanakan. Ayat itu didahului dengan lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang beriman, kenapa kamu mengatakan sesuatu? Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu laksanakan? Maka tidak mungkin Nabi tidak melaksanakan ini. Maka ada yang ingin mencoba merintangi pelaksanaan ini dari Nabi. Dia mengatakan ayat ini sudah dinasah, sudah mansuh oleh surat yang berkenaan dengan ayat yang berkenaan dengan warisan. Padahal faktanya tadi sampai sekarang masih berlaku juga wasiat. Ya. Dan tidak mungkin juga ada ayat yang dibatalkan ayat yang lain. Jadi pasti Nabi melakukan ini. Kapan? Idza hadar ahadakumul maut. Pada saat Nabi akan meninggal, dia pasti meminta wasiat. Apalagi berkaitan dengan kepemimpinan umat. Masa iya Nabi pergi begitu saja?
Coba jemaah sekalian, Nabi kan tahu kapan dia pergi. Dia lihat malaikat datang ketika akan menjemputnya. Kita saja kalau kita mau pergi jauh, pasti berpesan kepada anak kita, istri kita. Kepada si kakak kita katakan, kakak, kamu harus jaga adikmu baik-baik ya, tidak boleh nakal, kamu gitu. Tidak boleh menyakiti adik-adik kamu. Ya, kamu harus didik mereka, kamu harus beri contoh kepada mereka. Pada istri kita pasti kita katakan, Bu, ya, perhatikan anak-anak, kebutuhan-kebutuhannya. Nah, seperti itulah. Pasti ada kata-kata deh Pak Bu sekalian. Kalau kita mau pergi agak jauh, ya. Masa iya tiba-tiba Nabi yang memimpin umat, yang merupakan Nabi akhir sampai akhir zaman, yang disebut dengan Khatamun Nabiyyin, dan dia tahu kapan dia meninggal dunia, dia tahu kalau malakul maut sudah datang, bahkan dikatakan minta izin datang kepadanya. Masa ia tidak memberikan wasiat? Padahal ini berkaitan dengan umat. Dan faktanya, karena ada yang berpendapat bahwa Nabi tidak berwasiat, akhirnya apa yang terjadi? Terjadi pertumpahan darah. Bahkan Rifata lagi, manusia selevel cucunya Nabi Muhammad kita dibunuh dengan cara yang sadis di Karbala. Ya. Jemaah sekalian berbahagia. Dan seperti dikatakan Pak Nur, tidak ada kisah setelah para pelakunya. Ya. Padahal itu luar biasa. Inilah yang dikatakan Al-Quran. Sudah diadukan oleh Nabi di hadapan Allah, ya Rabbi, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura, yang dibacakan tadi juga Pak Nur. Terima kasih banyak Pak Nur atas masukan-masukannya. Ada lagi Pak sekalian? Salam Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Aku mau nanya Ustadz soal wasiat Ustadz. Seandainya ada orang yang sebelum meninggal dia udah meninggalkan wasiat, ingin begini, ingin begitu Ustadz. Terus setelah meninggal wasiatnya dirubah oleh yang ditinggalkan karena merasa wasiatnya tidak layak atau tidak bisa dikerjakan atau nggak baik gitu. Itu gimana Ustadz hukumnya? Apa Ustadz? Iya boleh, itu boleh aja, Ca. Yang penting memang melanggar syariat. Jadi ada nanti di ayat berikutnya. Nah kita lihat di sini nanti. Jadi mana tadi ini di ayat-ayat ini? Ya. Nah kita lihat tadi di sini nih. Ini dia. Nanti ada nih, ya. Ini kan tadi mana tadi? Ini adalah kisah, ini adalah wasiat yang terakhir. Ini adalah wasiat kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairan. Al-wasiyah ini 180 tadi. Nah, ayat berikutnya kita lihat nanti. Ayat berikutnya 181. Faman baddalahu ba'da ma sami'ahu, siapa yang merubah wasiat itu setelah dia mendengarkan, karena dulu kan jarang, tidak ada notaris ya. Cuma didengarkan saja menjadi saksi. Makanya kalau ada wasiat dulu ada saksi. Nah, makanya karena ada mendengarkan, maksudnya di sini saksinya merubahnya. Fa'innama, maka dosanya ditanggung alalladzina yubadiluna, ditanggung oleh yang merubahnya. Jadi faman baddalahu, siapa merubahnya setelah dia mendengar, maksudnya menjadi saksi atas kejadian wasiat itu, maka dosanya ditanggung oleh yang merubahnya. Innallaha samiun alim. Ini saya kira jelas. Tapi 182, nah ini 182. Faman khafa. Nah, ini 182 terakhir di sini, nanti 183 pindah ke puasa nih. Ya. Nanti kita terangkan apa hubungannya pada pertemuan berikutnya. Faman khafa, siapa yang takut, khawatir, min musim, berkenaan dengan tindakan yang mewasiatkan tadi. Kan tadi ada 3 tuh, yang mewasiatkan, yang menerima wasiat, dan barang yang diwasiatkan. Jadi faman khafa min musim, siapa yang khawatir terhadap musim, itu orang yang berwasiat. Musim. Janafan, berat sebelah, maksudnya itu tidak seperti tadi, tidak legitimity tadi kalau istilahnya, tidak sesuai dengan porsinya, lebih dari 1/3 tentunya. Ya kan tadi maksimal 1/3. Dia telah berwasiat lebih daripada 1/3 harta bendanya. Au isman, atau dosa, artinya dilakukan dengan cara yang salah. Apa cara yang salah? Misalnya berwasiat tanpa sepengetahuan anggota keluarganya yang lain misalnya. Itu tidak boleh, harus pengetahuan juga. Makanya tadi kan harus ada saksinya tadi di atas. Kan adalah menjadi lucu kalau orang lain menjadi saksi sementara keluarganya nggak bisa jadi saksi, nggak bisa mendengarkan. Maka di sini dikatakan isman itu menyalahi cara. Jadi pertama tadi janafan, tidak berat sebelah, artinya tidak sesuai dengan porsinya, atau yang kedua caranya salah. Ya, maka kemudian
Bolehkah diperbaiki? Nah, boleh berdasarkan ini. Faslaha bainahum, maka boleh memperbaiki di antara mereka. Siapa yang memperbaikinya, fala isma, tidak ada dosa baginya. Jadi dosa tadi di atas ini apabila sudah benar tadi di sini. Fa innama itsmuhu 'alal ladzina yubaddilunahu. Tapi kalau dianggap itu janafan atau kaisman lalu diperbaiki, maka fala itsma, tidak ada dosa baginya. Seperti itu. Selama bisa dipastikan bahwa memang tidak benar. Bapak sekalian, ada lagi? Saya kira cukup sampai di sini ya, karena anunya nih kondisi Syukron, kesehatannya Ustaz. belum. Ya. Izin Kalau Ustaz. masih ada di Assalamualaikum. chatroom masih bisa? Silakan, Ustaz Wahidin, silakan. Ya, Boleh, syukran Ustaz, boleh syukran. kan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz Wahidin. Ya. Soal nasikh wal mansukh tadi Ustaz ya. Oh, ya. Saya tidak bicara pada substansi tadi, apakah yang dinasakh itu tapi soal nasikh wal mansukh ini Ustaz. Pikiran saya gini, jika sekiranya Al-Quran itu satu ayat dengan ayat yang lain itu saling menasakh, seharusnya yang dinasakh itu sudah tidak dicantumkan dalam ayat Al-Quran itu. Kan untuk apa dicantumkan lagi gitu? Kan logikanya seperti itu kan Ustaz ya. Jadi apa istilahnya? Mubazir istilahnya gitu. Bahasa saya itu dicantumkan kalau ini sudah dinasakh. Tapi faktanya kan masih tercantum ini ya. Ayat itu juga. Jadi dalam logika saya bahwa sesungguhnya bukan itu yang dimaksud dengan nasikh wal mansukh itu, bahwa menasak satu ayat dengan yang lain gitu. Begitu mungkin pikiran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Jadi benar jemaah sekalian. Jadi berdasarkan riwayat dari banyak hadis bahwasanya setiap Ramadan sampai akhir hayat Nabi. Jadi ulangi, setiap Ramadan sampai akhir hayat Nabi itu malaikat Jibril selalu datang kepada Nabi di bulan Ramadan untuk menuntun Nabi membaca Al-Quran versi mushaf yang sekarang. Apa versi mushaf yang sekarang? Dimulai dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, seterusnya sampai kepada Qul huwallah, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Nah, itu berurutan seperti itu. Karena turunnya kan tidak berdasarkan urutan mushaf. Ya, tergantung daripada kondisi, keadaan, pertanyaan, kasus, turun ayat. Ya, ayat pertama Al-Alaq misalnya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi setiap Ramadan berdasarkan banyak sekali riwayat bahwa malaikat itu datang mendiktekan kepada Nabi Muhammad kita Al-Quran berdasarkan susunan mushaf yang sekarang. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Benar yang dikatakan Ustaz Wahidin tadi. Kalau seandainya memang sudah dimansuh, kenapa malaikat memasukkan lagi? Karena ini sampai akhir hayat. Kan berarti sampai akhir hayat tidak ada penghilangan di dalam ayat ini, di dalam surat Al-Baqarah ini. Atau di surat lain yang ada ya, ayatnya dimansuh. Tidak ada. Jadi kan menunjukkan bahwa pernyataan yang mengatakan bahwa ada ayat yang dimansuh oleh ayat lain, ini lemah sekali penalarannya. Saya kira benar ya. Terima kasih banyak Ustaz di masukannya. Saya kira Pak Ustaz tidak ada lagi. Ustaz, apa bisa satu lagi ada di chatroom? Oh, chatroomnya kita lihat ya, di chatroom. Ini terakhir Pak Buya, karena ini tenggorokannya sudah semakin berat rasanya nih. Ya. Yes. Dari Haji Ridwan ya. Kewajiban qisas sama dengan kewajiban pas. Betul sekali. Karena ada kata kutiba. Betul. Kenapa qisas tidak berlaku sementara tadi syaratnya ada negara? Ya, justru di sinilah karena syaratnya ada negara, berarti negara harus meratifikasi dulu. Jadi Haji Ridwan, jadi negara harus meratifikasi karena ada negara. Kalau negara tidak meratifikasi, ya tidak diberlakukan. Berdosakah kita? Tentu tidak, karena kita maunya begitu. Tetapi kalau negara belum meratifikasi, ya berarti belum dilakukan. Apa syaratnya negara meratifikasi? Tergantung bentuk negaranya. Ya. Kalau negaranya adalah monarki absolut, ya tergantung rajanya. Tapi kalau negaranya adalah negara komunis, ya tergantung dari partai komunis yang berkuasa. Single party kan. Kalau negaranya demokrasi, tergantung daripada anggota parlemennya, anggota DPR-nya. Kalau banyak anggota DPR yang menghendaki qisas dijadikan sebagai undang-undang masuk dalam undang-undang KUHP pidana, ya tentu bisa masuk. Jadi seperti itu. Jadi dengan demikian jawabannya adalah karena ada. Makanya sudah benar ini butuh kesepakatan. Kesepakatan dari siapa? Anggota parlemen.
karena anggota parlemen itulah yang mewakili rakyat, karena tidak mungkin rakyat yang banyak, yang puluhan juta berkumpul untuk bermusyawarah, maka dibikinlah perwakilan. Jadi jawabannya tergantung sekali kepada bentuk negaranya. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian, mohon maaf atas segala kekurangan, karena kita harus akhiri sampai di sini. Mudah-mudahan kita akan bisa lanjutkan di masa mendatang. Insya Allah hari Senin nanti masih kita lanjut masalah wasiat tadinya, ditanyakan di chat tadi, dan dilanjutkan dengan ayat-ayat puasa. Walafu minkum, walhamdulillahirrabbilalamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz. Sama-sama Pak Ustaz. Ustaz. Syukran. Ya Ustaz lekas ya. sembuh Wah. Ustaz sakitnya. Sehat selalu para jemaah. Sama-sama Ustaz. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi Makasih wabarakatuh. Ustaz. Bu Ayu. Sama-sama, Terima Pak kasih Ustaz. semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Assalamualaikum ya Terima kasih Ustaz. banyak, Syukran. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Nir. Terima Sama-sama Pak kasih. Ustaz. Makasih Baru- Ustaz. Bu Ya Ayu. sama-sama Bu Eli. Ya, Saya sama-sama, juga pamit Eli. ya Pak Bus sekalian. Ya, Mas sehat-sehat, Farum, Pak Ustaz. lain. Mas Adiman ya, terima kasih banyak Mas. Sampai ketemu besok. Terima Sehat kasih Ustaz. Ustaz. Amin, makasih banyak doanya Pak Bus sekalian. Terima kasih Pak Ustaz. Terima kasih Bu Ayu. Sama-sama Pak Bu Ustadz, Siti. cepat sembuh ya. Kedengaran tuh bindeng Iya, terima sekali. kasih Bu. Oh, iya. Cepat sembuh. Makasih. Sama-sama. Sama. Tadi baru ingat ada dari Bu Mita minta didoakan keluarganya, lupa ya. Insya Allah Iya. pada hari Senin nanti kita lah doakan. Ya. Iya. Ada Doakan keluarga Ibu doa, Mita Ustaz. yang meninggal dunia. Oh, Insya Allah kita bacakan Fatihah dan bacakan doa pada hari Senin yang akan datang. Ya. Amin. Amin. Saya pamit Pak ya. Ya. terima kasih Ustaz.